వెల్కమ్ టు డిఎన్ఎస్ న్యూస్ బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రామగుండం వైద్య కళాశాలలో నిర్వహించిన వైట్ కోట్ సెరమనీ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష. విజిలెన్స్ నిత్య జీవితంలో భాగంగా కావాలి. విజిలెన్స్ అవగాహన వారోత్సవాల్లో విజిలెన్స్ డీజీ శ్రీమతి సికా గోయల్ సూచన. రామగుండం అభివృద్ధి పనులపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్. నిర్దిష్ట గడువులోగా అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశం. పెండింగ్లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో భిక్షాటన. విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైద్య వృత్తిని ఎంచుకున్న విద్యార్థులు ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లోనైనా ధైర్యంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష అన్నారు. ఇక గురువారం రామగుండంలోని సింగరేణి వైద్య కళాశాలలో నిర్వహించిన వైట్ కోట్ సెరమనీలో జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష మాట్లాడుతూ వైద్య కోర్సును ఎంపిక చేసుకుని మంచి ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులకు కలెక్టర్ అభినందనలు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వైద్య కళాశాలలో రామగుండం సింగరేణి వైద్య కళాశాలల వద్ద మెరుగైన వసతులు సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. సింగరేణి వైద్య కళాశాలలో కమిట్మెంట్ తో పనిచేసే ఫ్యాకల్టీ అందుబాటులో ఉందని, ఇక్కడ విద్యార్థులకు మంచి టీచింగ్ ఉంటుందని అన్నారు. ఇక వైద్యులు ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించే దిశగా నిర్దేశించుకుంటున్న లక్ష్యాలను వైట్ కోట్ సెరమనీ గుర్తు చేస్తుందని కలెక్టర్ తెలిపారు. Represents the moment when students submit their Makkan Singh Garu was very eager to join us. However, due to ప్రీవియస్ గా ఉండే ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ మెడికల్ కేర్ త్వరలో స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది అండ్ పోస్ట్ మార్టం కూడా రినోవేట్ అయిపోయింది. Uphold ethics and ensure the well-being of our patients with integrity and compassion. So, I request you. Disciplined life in my teachers and envy. In my dealings, I shall be patient of gender other than mine. stands. Now I humbly request our Honorable Pradesh. Thank you, Collector sir, and all the professors. I will use this knowledge for the service of society. Donating your body. Those who are going to come this side. I think this is my second year coming to this college, the White Coat Ceremony. Thank you for inviting, and I also congratulate you. You have done a lot of hard work that brought you here. Congratulate and appreciate each one of your hard work, and also welcome you. And again, thank you for choosing SIMS Ramagundam. So to be a part. For making SIMS Ramagundam as a part of your career. Thank you once again. And I'm sure like for last 1-2 days you must have been seeing this entire campus. I think this is probably one of the better campus for the college in terms of infrastructure, like in terms of other things, this is one of the better campuses in the state. I'm sure by the time you leave after 3 to 4, 5 years,
lot of things will change. We are coming up with lot of things. Even college side or hospital side, we are coming up with lot of things. I'm sure your experience will be a wonderful, and you will see lot of things changing in front of your eyes. Like in Dr. Raju has told, lot of things have changed last 4 years, and so many things will change also in next 4 years. You will be a part, you will be a witness to this. And secondly, I have been interacting with SIMS Ramgunda for last 1.5 years, and it's very confidently said they are one of the best faculty, good committed faculty, and I am sure I know most of these doctors individually. So you can count on me and take it from me that you will have good experience, good in terms of academic, like in terms of your other career-wise, it will be one of the good platforms. I can assure you that. And since this is whiteboard ceremony, I think principal sir has detailed like what whiteboard is. But from my side, couple of things. This is not just whiteboard or some trust. It's a commitment which you take. It's a oath you take. And it's a trust, and it's a promise you make to yourself. You will not do that you for not only from today, for your entire career. You will live up to this expectation. This is a whiteboard. People say this is not just a whiteboard, it's just a commitment. So wear it with pride wherever for next 80, 70, 80 years in your long career. Wear it with pride, wherever you are, whatever task you do, wear it with pride and never disappoint or never let down that whiteboard. And next 4-5 years to make good friends, make your family proud, make your parents proud, make your community proud, make your country proud. And at any point, in case you have any issues, we have good faculty here, we have good team of doctors working here, and from our administration side also they are very willing to help you. So all the best and good luck. మిర్యాలగూడ పట్టణంలో డాక్టర్స్ కాలనీలో యాదవ సంఘం ఆఫీసులో మిర్యాలగూడ డివిజన్ యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో యాదవులకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని గౌరవ అధ్యక్షుడు చింతాల చెరువు లింగయ్య యాదవ్, ప్రధాన కార్యదర్శి చేగుండి మురళీ యాదవ్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరడం జరిగింది. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభాలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన యాదవులకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని మరియు కార్పొరేషన్ పదవులు ఇవ్వాలని యాదవ సంఘం సభ్యులు కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్యవర్గ సభ్యులు కేపీ రాజు యాదవ్, కార్యవర్గ సభ్యులు ఊరి బండి శ్రీనివాస్ యాదవ్, యువజన యాదవ సంఘం నాయకులు అంజీ యాదవ్, శ్రీకాంత్ యాదవ్, నరేష్ యాదవ్, పాండు యాదవ్, జానయ్య యాదవ్, బోర మారయ్య యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు విజయనగరం పట్టణంలో డివిజన్ యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఒక యాదవులకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంచి పదవులు ఇవ్వాలని విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలానే మన చిన్నశ్రీశ్వరం యాదవ్ గారి కుమారుడు నవీన్ యాదవ్కు డ్యూటీస్ టికెట్ కేటాయించారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున. కేసీఆర్ అంటే మేము అభిమానులనే, యాదవులంతా కేసీఆర్ అభిమానులే. కానీ గతంలో కేసీఆర్ గారు ఈ యొక్క చిన్నశ్రీశ్వరం యాదవ్కు టికెట్ ఇచ్చి కార్పొరేటర్గా గెలిపించారు. కానీ అప్పుడు లేని రౌడీ షీటర్ ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది? వాళ్ళ అబ్బాయికి టికెట్ డ్యూటీస్ టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు రౌడీ షీటర్ అని ప్రచారం చేస్తున్నారు. కేసీఆర్కి తగదని మేము కోరుతున్నాము. అలానే జనాభాలో 50% ఉన్న యాదవులందరూ కూడా వారి తరఫున మంచి పదవి ఇవ్వాలని కోరుకుంటాము. ముందుగా ఈ యొక్క ఎమ్మెల్యే కానీ పదవులు కానీ చోటు చేస్తే ఓసీ వాళ్ళు ఈ అభివృద్ధి కల్పన చేస్తూ విధంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. సరే మేము పార్టీలో ఖచ్చితం కాదు, యాదవ్ సంఘం తరఫున మేము కేసీఆర్ గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాము. అలానే తప్పకుండా ఈ యొక్క ఏదైతే అలిగేషన్ పెట్టాడో వాపసు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. కేసీఆర్ అభిమానులే. శ్రీశైలం యాదవ్ గారు కూడా అన్నారు, ఈ విధంగా కేసీఆర్ నేను అడ్డాను అని ఇలా అన్నాడు. ఏ వీడియో కూడా లేదు, ప్రత్యక్షంగా పేపర్గా రాశారని తెలియజేశారు. కావున ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే మంత్రి పదవి యాదవ్కి సముచిత స్థానం కల్పిస్తుంది. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవి లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారి కుమారుడు సునీల్ కుమార్ యాదవ్కు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇలాంటి విధంగా యాదవ్ సంఘం తరఫున కార్యదర్శి మరియు శ్రీగణ్ మురళీ యాదవ్ యాదవ్ సంఘం తరఫున నేను కోరుకుంటున్నాను. తప్పకుండా అందరికీ కూడా బీసీలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన యాదవ్కి సముచిత స్థానం కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాను. అలానే మంత్రివర్గంలో అన్ని బీసీలకు మంత్రి పదవి ఇచ్చారు, కానీ యాదవులకు లేదు. ఇది మా ఓట్లు కావా? మేము దాదాపు ఈ తెలంగాణ జనాభాలో 50% ఉన్నాం.
కాబట్టి మా యొక్క స్థానాలను గమనించి మంత్రి పదవులు తప్పకుండా ఇవ్వాలని, అలానే కేసీఆర్ గారు తమ వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని వాపసు కోరుకుంటూ ఇలాంటి యాదవ్ సంఘటన కలిగిస్తూ జై యాదవ్, జై మాత. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ బకాయిలను విడుదల చేయకుండా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల, ప్రైవేట్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు కళాశాలలు బంద్ చేయడం వల్ల విద్యార్థుల చదువులకు తరచూ ఆటంకాలు కలుగుతున్న ప్రభుత్వంలో చలనం లేకపోవడం సిగ్గుచేటని ఏఐఎఫ్ఎఫ్ పెద్దపల్లి జిల్లా కార్యదర్శి రేణుగుంట్ల ప్రీతం అన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ ఫీజు రివర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని గురువారం ఏఐఎస్ఎఫ్ పెద్దపల్లి జిల్లా సమితి ఆధ్వర్యంలో రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో భిక్షాటన చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఏఐఎస్ఎఫ్ పెద్దపల్లి జిల్లా కార్యదర్శి రేణుగుంట్ల ప్రీతం మాట్లాడుతూ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫీజు రింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని ఎత్తివేసే కుట్ర చేస్తూ ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేయడం లేదని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వద్ద విద్యాశాఖ ఉన్న ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేయకపోవడం సీఎం నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనమని అన్నారు. ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర సమితి పిలుపులో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయలేకపోవడం వల్ల ఈరోజు భిక్షాటన చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ 8,500 కోట్ల పెండింగ్ ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గెలిచి 2 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా కూడా ఇప్పటికీ నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా వ్యవహరించడం జరుగుతూ ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమా మీకు విద్యార్థులపై చిత్తశుద్ధి ఉందా లేదా అని చెప్పి కూడా మేము సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాము. మీకు అందాల బామల పోటీల మీద ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుపై లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉన్న మన తెలంగాణ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు దీనిపై అసెంబ్లీలో మీరు మాట్లాడతలేరని చెప్పి కూడా సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. మేము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటే ప్రజాపాలన అంటున్నారు, అసలు ప్రజాపాలన అంటే ఏంటి అని చెప్పి కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నాను. మీరు ప్రజాపాలనలో విద్యార్థులు మీకు కనబడతలేరా అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నాను. కాబట్టి వెంటనే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ను వెంటనే విడుదల చేయాలని అఖిల భారత విద్యార్థి సమాఖ్యగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. వైద్యం కోసం వచ్చిన రోగిని ఆధార్ కార్డు లేదనే నెపంతో ఆసుపత్రిలో చేర్చుకునేందుకు ఆసుపత్రి సిబ్బంది అంగీకరించలేదు. ఆసుపత్రి ఆవరణలో రోగి వైద్యం కోసం 2 రోజుల పాటు పడిగాపులు కాస్తూ నీరసించిపోవడంతో సిబ్బంది మృతి చెందాడనే అనుమానంతో మార్చిరీలో భద్రపరిచిన అమానవీయ సంఘటన మహబూబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని జిల్లా ఆసుపత్రిలో చోటు చేసుకుంది. చిన్నగూడూరు మండలం జయారం గ్రామానికి చెందిన వి రవి మూత్రపిండాల వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతూ 3 రోజుల క్రితం జిల్లా ఆసుపత్రికి వైద్యం కోసం వచ్చాడు. రోగికి తోడుగా ఎవరూ ఉండకపోవడంతో పాటు ఆధార్ కార్డు లేకపోవడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్చుకోవడానికి వైద్య సిబ్బంది నిరాకరించారు. దీంతో రోగి 2 రోజుల పాటు ఆసుపత్రి ఆవరణలో పడిగాపులు పడి నిరసించి ఆ చైతన్యం చేరిపోయాడు. ఇక రోగి మృతి చెందాడన్న అనుమానంతో వైద్య సిబ్బంది ఆసుపత్రిలోని మార్చురీకి తరలించి భద్రపరిచారు. మరుసటి రోజు మార్చురీని శుభ్రపరచడానికి వచ్చిన స్వీపర్లు రోగి కదలికలను గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఇక పోలీసులు ఆసుపత్రికి చేరుకుని రోగిని వైద్యం కోసం ఆసుపత్రిలో చేర్పించి వైద్యం చేయిస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో ఇంత తతంగం జరుగుతున్నా ఆసుపత్రి ఉన్నతాధికారులు పట్టించుకోకపోవడం శోచనీయమని ప్రజలు బాహాటంగా విమర్శిస్తున్నారు. వైద్యం కోసం ఆసుపత్రికి వచ్చిన రోగి పట్ల ఆసుపత్రి సిబ్బంది వ్యవహరించిన తీరు మానవత్వం మంట గలిపారని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తడిసిన తర్వాత తెల్లారి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన క్యాంటీన్ కాడికి మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వేశారు. అక్కడ వేసి నైట్ నన్ను ఎన్ని గంటలకు తీసుకెళ్ళి లోపల వేసారో తెలియదు. మాసిరి దాంట్లో లోపల వేశారు. లేదు ఒక నైటే, ఆ నైటే ఆ నైట్ అయ్యాగానే ఎస్సీపీఆర్లు ఉంటారు కదా ఊడ్చేవాళ్ళు, వాళ్ళు చూసి పోలీసులకు ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారు. లోపల ఆఫీస్ రూమ్ ఉందా అండి, దాని అవతల రూమ్ లాస్ట్ రూమ్లో వేశారు. తెలియదు ఇక నాకు, చనిపోయిన కింద లెక్క అన్నట్టే కదండి. 2 రోజులు ఇక్కడ గేటు ముందు వేస్తే తడిసాను పూర్తిగా.
లేచేటట్లేదు కాబట్టి ఎవరు లేపిలో లేరు. నైట్ మొత్తం వర్షం, ఆ వర్షాన్ని కట్టినే తడుచుకుంటున్నా. మా మీదకి వస్తుందేమని చెప్పేసి క్యాంటీన్ అతను వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, క్యాంటీన్ వాళ్ళు నన్ను వేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు లోపల వేశారు. నాకు తెలిసి అనుకుంటాను కదా, 2 రోజులు తడుస్తూ ఉంటే చూసింది మళ్ళీ క్యాంటీన్ వాళ్ళే చూసారు కూడా ముట్టుకోలేదు. తర్వాత లేదు, ఇప్పుడు ఇంతకుముందే అడ్మిట్ అయినా బాటిల్ పెట్టారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్చిలోకి వెళ్ళి ఇక్కడికి ఎవరు తీసుకొచ్చారు? పోలీసులు వచ్చారు. పోలీసులు వచ్చి రాసుకున్నారు, వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అడ్మిట్ చేశారు. మంచిర్యాల జిల్లాలో ఉల్లాస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అమ్మకు అక్షరమాల కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికి జిల్లా వయోజన విద్యాశాఖ అధికారి పురుషోత్తం నాయకులు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 31,431 మంది నిరక్షరాస్యులను గుర్తించామని, వారికి చదువు నేర్పించడానికి 30.13 మంది వాలంటరీ టీచర్లను సిద్ధం చేశామని తెలిపారు. ఇక ప్రతి గ్రామం నుంచి 2 ఓబీలకు, విఓఏలకు రాష్ట్ర స్థాయిలో శిక్షణ పొందిన సిఆర్పీలతో శిక్షణ ఇస్తామని వివరించారు. ఇప్పుడు నేను అట్టిగా ఉంటే ఎట్లా, నేను చదువులేదు కదా, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా పని చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలనేది ఫస్ట్ నేను ఈ స్వశక్తి గ్రూప్లో చేరిన. ఆ చేరిన తర్వాత ఈ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఓపెన్ స్కూల్కి సంబంధించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ 2010లో నేను 10th ఓపెన్ ఫీజు కట్టి ఆ ఎగ్జామ్ రాసి 10th పాస్ అయ్యాను. దాని తర్వాత నేను ఇంటర్ చేసి అట్లనే నేను ఆగిపోకుండా ఈ సిఆర్పి నుండి ఆ 10th ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత నేను టీఓటి సిఆర్పిగా సెలెక్ట్ అయినా. అంటే ఇంకొక అదర్ డిస్టిక్లో వర్క్ చేయడానికి నాకు అవకాశం వచ్చింది ఆ 10th తోటి. ఆ అవకాశాన్ని అట్నే వినియోగించుకొని ఆ సిఆర్పిగా చేసుకుంటూ మళ్ళీ 2012, 13, 14 నేను ఓపెన్ డిగ్రీ ఫీజు కడుతూ ఈ ఫీల్డ్ చేస్తూ ఆ క్లాస్లకు అటెండ్ అవుతూ ఓపెన్ డిగ్రీ కూడా చేసినాం. ఆ ఓపెన్ డిగ్రీ తర్వాత నేను ఇక్కడ రిసోర్స్ ఫీజు ఒక 2,000 వరకు 1 డే 2,000 రిసోర్స్ ఫీజు తీసుకునేలా నాకు అవకాశం దొరికింది. అంటే ఇదే కాకుండా మొంతా తుఫాన్ కారణంగా రైతులు భారీ నష్టాన్ని ఎదుర్కొన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దార్శనికతతో తీసుకున్న ముందస్తు చర్యల వల్ల సామాన్య ప్రజలకు ఎటువంటి పెద్ద ఇబ్బందులు కలగలేదని కొత్తపేట ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు తెలిపారు. రావులపాలెం క్యాంపు కార్యాలయంలో మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ పూరి గుడిసెలు, రేకుల షెడ్లు, స్థితిల భవనాల నివసిస్తున్న వారిని ముందుగానే పునర్వాస కేంద్రాలకు తరలించడం వల్ల ప్రాణ నష్టం జరగలేదని చెప్పారు. ఇక ప్రజల రక్షణలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఫలించాయని పేర్కొన్నారు. పునర్వాస కేంద్రాల్లో తాగునీరు, భోజనం, అవసరమైన సదుపాయాలు అందించడంతో పాటు అధికారులు ప్రజల అవగాహన కల్పించి సహాయక చర్యలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించారని చెప్పారు. ఇక తుఫాన్ కారణంగా కూలిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్లు తొలగించి విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు చర్యలు వేగంగా చేపట్టారని వివరించారు. రైతుల నష్టంపై మాట్లాడుతూ కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో సుమారు 10,000 ఎకరాల్లో వరి పంట, అలాగే 1,500 నుంచి 2,000 ఎకరాల్లో అరటి, బొబ్బాయి, కూరగాయలు, పూల తోటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని తెలిపారు. ఈ నష్టానికి ప్రభుత్వం ఎకరాకు వరి పంటకు 8,000, అరటికి 14,000, కూరగాయల, పూలకు 10,000 పరిహారం ప్రకటించినట్లు తెలిపారు. మంగళవారం తుఫాన్ సంభవించగానే బుధవారం ఉదయం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా ఓడలరేవు ప్రాంతానికి వచ్చి పునర్వాస కేంద్రాలను సందర్శించి ప్రజలతో మాట్లాడారని తెలిపారు. ఇక పునర్వాస కేంద్రాల్లో నివసిస్తున్న కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం మనిషికి 1,000, కుటుంబానికి 3,000, అలాగే నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేయడం ప్రారంభించిందన్నారు. తుఫాన్ సమయంలో ప్రజలను రక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, అలాగే సహకారం అందించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గత 4-5 రోజులుగా ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆందోళనతో ఏ విధంగా ప్రమాదం ముంచుకొస్తుందని భావించినప్పటికీ ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆయన యొక్క అనుభవం, ఆయన యొక్క పరిపాలనా దక్షత, ఆయన యొక్క ముందు చూపు, ఈ యొక్క తుఫాను తీవ్రత మరి ప్రజలందరూ కూడా ప్రాణ నష్టం లేకుండా బయటపడటం జరిగింది. ఆయన ముందు చూపు వల్ల అధికారులందరూ కూడా సమాయత్తం కావడం, ప్రజలందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేయడం, అధికార యంత్రాంగం కూడా చాలా చురుకుగా ఒక టీం వర్క్ లా
ప్రజలందరినీ చైతన్యవంతపరిచి ఆ గాలుల వల్ల, వర్షాల వల్ల దెబ్బతిన్న చెట్లు, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్, లేదా హోర్డింగ్స్, లేదా పూరి పాకలు, రేకుల షెడ్డులు, శిథిలమవుతున్నటువంటి చిన్న చిన్న పెంకుటిళ్ళు, ఇటువంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా పునరావాస కేంద్రాలకి తరలించడం, వారికి అక్కడ మంచి ఆహారపు ఏర్పాట్లు కూడా చేయటం, మరి ఏ విధమైన ప్రమాదం లేకుండా, ప్రాణ నష్టం లేకుండా, ఎక్కడా కూడా ఎవరు గాయపడకుండా ఈ తుఫాన్ నుంచి బయటపడటం మరి చాలా మరి మేమందరం కూడా సంతోషిస్తా ఉన్నాం. మరి ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క కృషి, వారి ముందు చూపు అనుభవం ఎంతో మేలు చేస్తుందని నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి వారు ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా ఈ ప్రాంతానికి ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ పడిపోయినా, వైర్లు తెగిపోయినా, చెట్లు పడి వైర్లు తెగిపోయినా, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నా వాటన్నిటి కూడా రెస్టోర్ చేయడం కోసం ప్రత్యేకంగా విద్యుత్ సిబ్బందిని కర్నూలు జిల్లా నుంచి మన నియోజకవర్గానికి, మన జిల్లాకి తీసుకురావడం, వారంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ అన్ని కూడా చక్కదిద్ది, విద్యుత్ అంతరాయాలు వచ్చి కరెంటు లేకుండా పోయిన పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ సమయం ప్రజలు ఇబ్బందులు పాలవకుండా తక్షణం విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించేలాగా కృషి చేయడం కూడా జరిగింది. వనపర్తి జిల్లా పబ్బేరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ప్రభుత్వ బాలికల పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను కలెక్టర్ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. విద్యార్థులు కలెక్టర్కి ఘన స్వాగతం పలికి కళాశాలలోకి ఆహ్వానించారు. ఇక ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ కళాశాలలోని తరగతి గదులు, ల్యాబ్లతో సహా ఇతర సదుపాయాలను తనిఖీ చేసి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా అని సిబ్బందిని ఆరా తీశారు. ఇక బోధన సౌకర్యాలు, విద్యార్థుల అభ్యాసన సామర్థ్యాల గురించి అధ్యాపకులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఇక ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ హాస్టల్ ఆవరణలో మొక్కను నాటారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు నిత్యం క్రమశిక్షణ పాటిస్తూ ఏదో ఒక కొత్త నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకుని ఉన్నత స్థాయికి చేరి తర్వాతి తరం విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలవాలి అని అన్నారు. ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు చదువుకోవడానికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తుందని, కాబట్టి విద్యార్థులు చక్కగా చదువుకోవాలని సూచించారు. ఇక విద్యార్థులకు ఈ దశ ఎంతో కీలకమని, ఇప్పుడు బాగా చదువుకుంటేనే భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయిలో స్థిరపడడానికి అవకాశం ఉంటుందని, ఆ దిశగా చదువుకోవాలన్నారు. ఇక కలెక్టర్ కళాశాల సందర్శనకు వచ్చిన సందర్భంగా సిబ్బంది కలెక్టర్ని సాలువాతో సత్కరించి మెమోంటో అందజేశారు. ఐఐటి ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఇంజనీరింగ్ పట్టభద్రుడు, ఐఐటి ఢిల్లీ అనేటువంటి చాలా గ్రేట్ థింగ్ తెలుసు అందరికీ. సార్ కూడా మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కాబట్టి మనకందరికీ మన స్టూడెంట్స్కి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. హైదరాబాద్ వాసి, తెలంగాణ క్యాబినెట్ సెలెక్ట్ అయినటువంటి సార్ ఎంతో అందరికీ కావాలన్నటువంటి విషయం. వారి గురించి 2 నిమిషాలు I don't want to take much time because sir has to speak on this occasion and sir has to give me some directions. కాంపౌండ్ చాలా చోట్ల పాలిటెక్నిక్ కాలేజెస్కి ఇన్ని సువిధాలు లేవు. సో మనందరం యాక్చువల్గా చాలా లక్కీ. అదేవిధంగా మీ ప్రిన్సిపల్ గారు, మా బీసీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ గారు చాలాసార్లు వచ్చి ఇక్కడ మాకు ఒక హాస్టల్ కావాలి, మా పిల్లలు కొంచెంమంది వనపర్తి నుంచి వస్తున్నారు, కొంచెంమంది పెప్పేరు నుంచి వస్తున్నారు, వేరే జిల్లా నుంచి వచ్చి ప్రైవేట్ హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది అంటుంటే మీ ప్రిన్సిపల్ గారు ఇంకా బీసీ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ గారు మీకోసం ఒక హాస్టల్ ఇప్పుడు మీ క్యాంపస్లోనే పెట్టడం జరిగింది. 70 మంది ఉన్నారు, దాంట్లో 160 మంది కోసం సపరేట్గా ఒక హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. త్వరలో నేను తెలిసి 2-3 రోజుల్లో మీ అందరి కోసం హాస్టల్ ప్రొసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాడు. సో ప్రభుత్వం మీకోసం చాలా చేస్తుందండి. మీరేమైనా ఫీజు కడతారా? మనకి ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు. ఇప్పుడు ఉండడానికి హాస్టల్ ప్రొసెస్ కూడా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి వస్తుంది. మీకు మీ ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ వేరే టీచర్ కానీ మీకు వేరే ఏమైనా పని చెప్తారా? ఎవరి కోసమన్నా? కొవ్వూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం చాగల్లు మరియు కొవ్వూరు మండలాల్లో బీజేపీ నాయకులతో కలిసి బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పిక్కి నాగేంద్ర పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా చాగల్లులో పిక్కి నాగేంద్ర మాట్లాడుతూ మొంతా తుఫాను ప్రభావం పట్లను నష్టపోయిన రైతులను కలవడం జరిగింది. మరో వారం రోజుల్లో చేతికి అందే పంటను తుఫాను ప్రభావం నష్టపోవడంతో రైతులు చాలా బాధలో కనిపించారు. వారికి ధైర్యాన్ని చెప్పి నష్టపోయిన ప్రతి రైతును ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని, అందుకు మేము కృషి చేస్తామని భరోసా కల్పించాము.
మొంతా తుఫాన్ను ముందుగా అంచనా వేసి నష్టాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వాధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు సమన్వయంతో కలిసి పనిచేశారు. నమస్కారం. మొంతా తుఫాన్ ఘాటి కారణంగా ఈ రాష్ట్రంలో సముద్ర తీర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఏవైతే జిల్లాలు ఉన్నావో ఆ జిల్లాలో రైతులకు చాలా ఇబ్బందిని మిగిల్చింది. అదే తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొవ్వూరు అసెంబ్లీ ప్రాంతానికి వచ్చేటప్పటికి ముఖ్యంగా వరి పంటని డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంచుమించు కొవ్వూరు అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి మొత్తం వరి పంటలో ఇంచుమించు 25 నుంచి 30% వరి చేనులు ఈ యొక్క తుఫాను కారణంగా ఈదురుగాలులకు అలాగే వర్షానికి నేల కొరగడం, అలాగే ఆ యొక్క పడినటువంటి ఆ పంటపై నుంచి వర్షపు నీరు వరద నీరులా పారడం, ఏదైతే ఆల్రెడీ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ వరి కంకులు కూడా తయారయ్యి ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల కంకి పాలు పోసుకుంది, కంకులు గింజ ఏర్పడుతున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క తుఫాన్ రావడం రైతుని నిజంగా నడ్డు విరిచినట్టు అయింది. ఈరోజు మేము చాగల్ మండలంలో కొవ్వూరు మండలంలో పర్యటన చేస్తూ ఉన్నాము, రైతులను కలుస్తూ ఉన్నాము. ఏదైతే ఈ చేళ్లు పడిపోయినావో ఆయా ప్రాంతాల్లో మేము సందర్శించి రైతులకు మనం భరోసా కల్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ. మీరు చూశారు మొంతా తుఫానుకు ముందు రైతన్నలని అలాగే ప్రజానీకాన్ని మనం అందరినీ కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. అటు వ్యవసాయ శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ, పోలీస్ శాఖ, వైద్య శాఖ ఇలా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా చాలా సమన్వయంతో పనిచేసి వచ్చేటువంటి తుఫాన్ని ముందుగానే మనం ఏదైతే ప్రజల్ని అలర్ట్ చేసిన తర్వాత నష్టాన్ని చాలా తగ్గించే ప్రయత్నం చేశాము. అదేవిధంగా ఆ విషయంలో సఫలీకృతమయ్యాం. ఈ విధంగా పరిపాలన చేసే నాయకుడు సమర్థవంతుడైతే ప్రజలకి నష్టాన్ని ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి సందర్భాల్లో తుఫాన్ సందర్భంలో చాలా తగ్గించవచ్చని చెప్పి ఈరోజు ప్రజలందరికీ తెలిసింది. అదేవిధంగా రైతన్నలకు ఏదైతే నష్టం చేకూరిందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వారికి అండగా ఉండి ఆ నష్టాన్ని చాలా వరకు పూరించే ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పి ఆల్రెడీ అగ్రికల్చర్ సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ వారు ప్రతి పొలంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి నష్టాన్ని అంచనా వేయడం జరుగుతూ ఉంది. తప్పకుండా ప్రభుత్వం నుంచి రైతులకు అందాల్సినటువంటి పరిహారాన్ని తప్పకుండా అందేటట్లు మేము చేస్తామని చెప్పి మేము ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. రైతన్నలందరూ కూడా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే డీలా పడవద్దు, మీకు మేమున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ గారు, అదేవిధంగా మన ఎంపీ గారు పురంధరేశ్వరు గారు కూడా మీకు అండగా ఉన్నారు కనుక తప్పకుండా రైతు సోదరుల్ని, ప్రతి రైతు సోదరుడు ఈ తుఫాను కారణంగా నష్టపోయినటువంటి ప్రతి రైతు సోదరుడికి న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా మేము కృషి చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. బులెటిన్ ముగించే ముందు మరొకసారి హెడ్లైన్స్. రామగుండం వైద్య కళాశాలలో నిర్వహించిన వైట్ కోట్ సెరమనీ. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ కోయా శ్రీహర్ష. విజిలెన్స్ నిత్య జీవితంలో భాగంగా కావాలి. విజిలెన్స్ అవగాహన వారోత్సవాల్లో విజిలెన్స్ డీజీ శ్రీమతి సికా గోయల్ సూచన. రామగుండం అభివృద్ధి పనులపై సంబంధిత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్. నిర్దిష్ట గడువులోగా అభివృద్ధి పనులు పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశం. పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో భిక్షాటన. విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ సిటీ కేబుల్ హాత్వే న్యూస్.